예, 안녕하십니까. 5월 15일 금요일입니다. 뉴욕 타임스 헤드라인 뉴스를 해볼 텐데요. 예, 15분 하겠습니다. 제목이 이렇습니다. Spies, Sanctions, Cyber Attacks. Spy, 제재 조치, Cyber Attack. China and US clash. 충돌한다, behind the scenes. 배후에서, 막후에서는 충돌한다 이건데요. 그 주제가 Spies, Sanctions, Cyber Attacks. After months of avoiding confrontation, 충돌을 피하고 몇 달 동안 충돌을 피한 끝에 the Trump administration has taken recent steps, 조치를 취하다, 최근의 조치들을 취했다, to call out China, 중국을 비난하답니다. call out이요. 원래 누구를 China하고 큰 소리로 그 이름을 부르는 건데, 그래서 주로 비난하다라는 뜻이죠. 중국을 비난하기 위해서 on Iran, Artificial Intelligence and Spying, 이 세 가지 문제에 대해서, 이란에 대해서 왜 이란 거 석유 같은 거 많이 사주냐, 뭐 이런 거요. AI, 그리고 그다음에 Spy, 이 세 가지에 대해서. The word from the White House went out. 그 발언이, 백악관으로부터의 발언이 went out, 어디로 나갔느냐 하면 또 senior US officials, 미국 관리들한테 갔는데 months before President Trump landed in Beijing. 트럼프 대통령이 베이징에 착륙하기 몇 달 전에 나갔어요. 그 이야기가 나갔는데 on Wednesday, 어제, 그저께 베이징에 도착했죠. 즉 어떤 이야기냐면, 말하자면 어떤 지침 같은 거겠죠. 백악관으로부터 고위 미국 관리니까 무슨 국무부 관리들한테 어떤 지침이냐 하면 avoid unnecessary confrontation with China. 피해라는 거죠. 불필요한 충돌을 피해라. 중국과의 large or small. 큰 충돌이든 작은 충돌이든 피해. 그 충돌이 confrontation을 받는 겁니다. 그 충돌이 could interfere with Mr. Trump's effort. Mr. 트럼프의 노력을 방해할 수도 있는. effort at 명사입니다. 무엇에 대한 노력이냐면 rapprochement. 프랑스어죠. 화해. With America's largest military, economic and technological competitor. 중국은 미국의 가장 큰 군사적인, 경제적인, 그리고 기술적인 경쟁자지요. It didn't work out that way. 그것이 그런 식으로 work out, 작동하지 않았다는 겁니다. work out. 그런 식으로 해결되지 않았다. 그런 식으로 풀리지 않았어요. 이 상황이 그런 식으로 풀리지 않았다는 거죠. 그 소문이 나가버렸다는 거죠. Over the past few weeks, 지난 3, 4주 동안에 걸쳐서 Treasury Department has put new sanctions on Chinese firms. 재무부가 새로운 제재 조치를 중국의 기업들한테 부과했습니다. It said, provided 하면 여기 which나 that을 주격관계에서 넣어야 돼요. 그 기업들이 재무부 발표에 따르면 provided, 제공했다는 거죠. Targeting data. provide targeting data를 재무 발표에 따르면 이 기업들이 공격 데이터를 이란에게 제공했다는 겁니다. 어디를 때려라라고 그런 정보를 줬다는 거죠, 이란한테. 그것은 이 데이터가 무엇을 가능하게 했냐면 strikes, 공격을 가능하게 했다. 어디에 대한 공격? strike 따면 on이죠. bases, 그 부대들, 기지들, 미군 기지들, across the Middle East, 중동 전역에 걸쳐서 있는, 거기 설치되어 있는 미군 기지들에 대한 공격을 가능하게 했습니다. That did billions of dollars in damage. 그것은 did billions of dollars, 수십억 달러의 피해를 입혔다는 거죠. That did. 그래서 that의 선행사는 이 strikes죠. 이 공격이 미국의 시설에 대한 피해 금액으로 수십억 달러를 발생시킨 겁니다. The White House has accused China of, 그래서 백악관은 중국을 계속해서 지금까지 비난해 왔는데 of stealing artificial intelligence models. 두 번째로는 중국이 훔쳤다는 거죠. AI 모델들을 훔쳤다. from US tech company, 미국의 테크 컴퍼니들로부터. 그리고 바로 이번 주에 Federal Prosecutors said, 미국의 연방 검사들이 주장했습니다. They charged a California mayor. 그들이 캘리포니아 주에 있는 한 시장을 기소했다는 겁니다. 무슨 혐의로? With illegally working for Beijing. 불법적으로 베이징을 위해서 일을 한다고, 베이징을 위해서
노력한다, 일을 한다라는 혐의로 캘리포니아의 시장을 기소했다. There have been actions against something. 그동안에 다음과 같은 것에 대한 반대하는 그런 조치들이 있었습니다. Against mid-sized oil importers in China. 중간급 규모의 중국의 그 석유 수입업자들에 대한 조치들이 있었는데요. 무엇 때문에 이루어진 조치냐면 for secretly buying up Iranian oil. 몰래 이란의 석유를 구매한 거예요. buying up 하는 거예요. buying이나 거의 마찬가지죠. 이란의 석유를 몰래 산 것에 대해서. The only big step, 유일하게 큰 조치는 that the administration delayed was 트럼프 행정부가 딜레이한 유일한 큰 조치는 was final approval of a $13 billion military aid package for Taiwan. 최종 승인이었습니다. 이것은 늦췄어요. 130억 달러짜리 군 그 원조 패키지입니다. 타이완에 대한 군 원조 패키지. 그렇지만 원조라고 그러지만 그거 다 돈 받고 무기 파는 거죠. 그것을 눈치 보느라고요. 최종 승인을 미루어왔다 이거죠. Which the White House designed. 이것을 백악관에 설계했지만 but will not fulfill. 그러나 이것을 이행하지 않을 것이다. Until Mr. Trump is back. 트럼프 대통령이 워싱턴 DC로 다시 돌아올 때까지는. That leaves President Xi Jinping. 그것은요. President Xi Jinping을 어떤 상태로 갖다 놓고 있느냐. 이런 상황은 시진핑한테 시간을 주고 있네요. To voice his objections. 자신의 반대를 표명할 수 있는 시간을 주고 있다는 겁니다. It's not clear. 그것은 불분명하다. Why there has been such a sudden deluge of China measures. deluge라는 것이 대홍수 말이죠. 노아의 홍수처럼 왜 갑자기 이런 갑작스러운 홍수가 그동안에 발생했느냐. China measures. 중국에 대한 조치들이요. 중국 조치. 소위 말하는 중국 조치에 대한 대홍수가 그렇게 많은 조치들이 그동안에 이루어졌는지 이유가 분명치 않습니다. Other than 이것 빼고는요. 이거는 알겠는데 other than the fact that 다음 것은 사실을 제외하고는 the Trump administration has been in office for nearly a year. 트럼프 행정부가 거의 지금 취임한 지 거의 1년이 됐죠. 1년 반이 됐습니다. 1월 20날 했기 때문에 작년에 That's enough time. 그것이 충분한 시간이다. For the China hawks appointed by Mr. Trump. Mr. Trump에 의해서 임명된 중국 매파입니다. 중국에 대해서 강공을 주장하는 사람들, 중국을 강하게 눌러야 된다라고 주장하는 중국에 대한 매파들을 위한 충분한 시간입니다. And there are plenty. 그리고 지금 현재도 충분한 시간이 있어요. 이 사람들이 투여할 수 있는 시간 말이에요. To gather evidence and build a case. 증거를 수집하여 and build a case. 주장을 만들어내는 거예요. 이때 케이스는 사건을 만드는 게 아니고 증거를 수집해서 주장을 만들어내기에 충분한 시간이 있는 겁니다. Sometimes 가끔은요. That means 그것은 뭘 의미하느냐면 forcing the president 트럼프 대통령한테 투여하도록 강요하는 것을 의미해요. To see the evidence of Chinese-led actions. 중국에서 주도되는 조치들에 대한 증거를 목격하도록요. 이 중국에 의한 조치들은 그러니까 중국 정부가 디자인한 조치들은 무엇을 하도록 설계가 된 거냐면 undermine the United States, 미국, OHR 또는 그의 동맹국들을 undermine, 아주 근본적으로 밑으로 가서 파괴하는 거예요. 근본적으로 파괴할 그런 의향을 가지고 있는 목적을 가지고 있는 조치들입니다. Even if 비록 뭐할 경우라도 his first instinct is 트럼프의 첫 번째 본능이 무엇이라 할지라도 to explain 설명하는 거예요. What a good relationship he has with Mr. Xi. 자기가 얼마나 좋은 관계를 시 주석하고 가지고 있는지. And seemingly suggest. 그리고 아마도 겉으로 보자면 암시하는 것 같은데 that all might be forgiven. 모든 것이 용서되어질 수도 있다라는 것을 암시하는 듯 보이기는 하지만 이 말은 무슨 말이냐면 그의 첫 번째 본능은 우선 본능은 그러니까 이번에 중국에 가서도 이렇게 했죠. 자기가 시준하고 좋은 관계를 가지고 있고 그리고 모든 것이 용서되어질 수도 있다. 중국의 이런 만행들이 용서될 수 있다는 것을 암시하는 듯 보이기는 하지만 그런데 미국과 미국의 동맹국들을 근본적으로 파괴하고자 하는 중국의 여러 조치들이 있다는 거죠. Indeed, 정말로 Mr. Trump struck a largely conciliatory tone Thursday. 어제요. 대부분 화해적인
화해적인 어조를 띄었어요. struck, tone, 어조라는 거예요. 어조라는 거. 예를 들면요, 이거 음치라는 게 음치가 영어로 tone deaf라고 그러죠. 톤이 안 돼. 어조가 안 잡혀요. 우리가 스피치 할 때 우리가 어조가 있어야 되는데 음치인 사람들은 음악을 할 때 톤을 못 잡아요. 그런 식으로 톤이라는 큰 분위기를 말하죠. 그래서 대부분 화해 쪽에 발언을 했다는 겁니다. 어제요. Telling Mr. C that Mr. C에게 뭐라고 했냐면 He is a great leader. 시진핑은 위대한 지도자다. And that it's an honor. 그것은 영광이다. 뭐가 영광이니? To be your friend. 당신의 친구가 된 것은 영광이다. For his part, 또 그로서는 Mr. C가 그러면 트럼프한테 뭐 칭찬을 해줘야 되는데 Mr. C는 경고했다는 거네요. Mr. 트럼프한테 that conflict between the two superpowers, 두 개의 슈퍼파워들 사이의 충돌들은 그렇게 발생할 수 있다. Over the issue of Taiwan, 타이완 문제를 둘러싸고 미국이 잘못하면 삐걱하면 conflict, 충돌, 즉 전쟁이 발생할 수 있다라고 트럼프 대통령은 이야기를 했습니다. Some experts said, 일부 전문가들은 말했어요. It was unlikely, 그것이 가능성이 없다. 그게 뭐냐? 대리합니다. 이게 the Trump administration was trying to gain leverage over China. 트럼프 행정부가 중국에 대해서 leverage, 지렛대를 확보하는 거, 영향력을 확보하려고 시도하는 것은요, 가능하지 않다는 건데, 그럴 것 같지는 않다는 건데, during the talks this week, 이번 주 회담에서, with its flurry of tough actions, 그것은 이제 중국이겠죠. 중국의 플러리는 눈발이니까 여러 가지 중국의 다양한 아주 강경한 조치들 때문에, 그 말이겠죠. 조치들 때문에 미국이 이런 중국에 대한 영향력을 확보하려고 시도하는 것은 그 가능성이 없다는 겁니다. As many of them amounted to, 그 강경한 조치들 중에 다수가 amounted to 무엇에 해당하느냐면 little more than 하면 little 하면 무엇보다 조금 더 나은 거고 little more than 하면 그것보다 많이 나은 게 아니니까 바로 이것에 불과하다는 겁니다. actually 비난에 불과하다는 거예요. 중국의 강경한 조치들 중에 다수가요. 결국은 비난에서 크게 벗어나지 않습니다. 벗어나지 않기 때문에 어떤 비난이냐면 Beijing readily denies. 베이징이 금방 부인해버리는 그런 비난이요. readily 준비된 듯이 있다가 바로 비난해버립니다. Instead 그 대신에 senior officials may be seizing, 미국의 고위 관리들이 지금 붙잡고 있는지도 몰라요. perceived opportunity. 자기들이 기회라고 인식하는 것을, 자기들은 이게 기회라고 백악관 쪽으로 봐서는 미국 쪽으로 보면 기회라고 인식하는 것을, 그런 기회를 지금 포착하고 있는지도 모르겠다는 겁니다. 무슨 기회냐면 to highlight tensions with China over Iran. 이란을 둘러싼 중국과의 긴장 관계를 부각시킬 수 있는 기회예요. 그 다음에 두 번째 이슈가 사이버 시큐리티에 대해서, 세 번째가 AI에 대해서. 그리고 remind the president that, 그리고 대통령한테 다음과 같이 상기시키는 건데, 베이징은 in addition to posing the biggest geopolitical threat to the United States, 베이징은 제기하는 것 외에도 가장 큰 지정학적 위협을 미국에 제기하는 것 외에도 베이징 has not decided to start playing nice. 아직도 결정을 안 했다는 겁니다. To start playing nice 하면 좀 친절하게 잘 해야지. 미국한테요. playing nice. 좀 아주 나이스하게 행동하기 시작해야지. 이제는 얌전하게 행동해야지. 라고 아직 결정을 안 했다는 겁니다. 지금 트럼프가 혼자서 이제 열심히 그렇게 구애를 하고 있지만 Chinese companies, for example, 예를 들면 중국 기업들은 have been discussing arms sales, 무기 판매를 그동안에 계속해서 논의해 왔습니다. with 이란과 plotting, 계획하면서 to send weapons, 이 무기들을 보내는데 서로 다른 나라를 통해서 to mask the origins of the military aid, 이 군사 원조의 origin, 그 출발지를 숨기기 위하여 마스크 씌우는 거예요. The New York Times reported this way. 뉴욕 타임스 이번 주에 보도를 했고요. But Iran war is just the latest irritant. 이란 war는요, 불과 가장 최근에 화나게 만드는 일에 불과해요. For U.S. National Security Officials, 미국 국가안보 보좌관들한테 Chinese hackers continue to breach U.S. government. 중국의 해커들은 계속해서 위반하고 있습니다. 미국 정부의 규정을 위반하고 있고 and corporate systems.
미국 정부의 규정을 위반하다보다도 미국 정부에 들어가 버리는 겁니다. 미국 정부 그런 컴퓨터 이런 네트워크에 들어가 버리는 거예요. 그리고는 코퍼레이션 그리고 이 기업 시스템 기업의 이 통신망에도 들어가 버리고요. with little consequence 그리고도 별로 영향을 안 받습니다. 처벌을 안 받는다 이 말이에요. 영향을 안 받는다는 말은. The FBI recently identified FBI가 최근에 식별을 냈는데요. What it believed were FBI가 믿기에 were Chinese hackers 중국 해커들이라고 FBI가 믿고 있는 자들을 식별을 해낸 겁니다. Inside the database 데이터베이스 안에서 활약하는 어떤 데이터베이스냐면 that it maintains FBI가 운영하는 on domestic surveillance orders, FBI의 국내 감독 명령들에 대해서요. 어디 감독해라. 예를 들면 한인사회 어디 감독해라. 그런 감독 명령에 대해서 이거 FBI가 유지하고 있는 데이터베이스 안에를 들어가 버린 겁니다. That discovery was especially alarming. 이 발견은 특별히 놀라웠는데요. 왜냐하면 Beijing appeared to be building on its past success. 베이징이 뭐만 하는 것처럼 보였었기 때문에 building on its past success of 과거의 성공을 계속 build on은 결국 무엇을 확대하는 겁니다. 과거의 성공을 계속 확대하는 것처럼 보였었기 때문에 무슨 성공이 과거의 성공이냐면 infiltrating the bureau's internal networks FBI의 내부 네트워크에 침투하는 거예요. 침투하는 거 과거에서 계속 성공하는 듯이 by doing so again 다시 한번 그렇게 함으로 해서 FBI의 내부 네트워크에 계속해서 들어가는 과거의 성공을 build on, 그것을 expand, 확대하는 것처럼 보였었는데 보니까 FBI가 그걸 발견해버렸다 이거죠. 예, 거기까지요.